ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਤਾਰੈ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਕੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਫੇਰੀ ਸੈਸ ਤਬ ਨੈਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੇ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਂਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਅਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੈ ਕੋ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੀ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ
तेरे की जोत लगाए। भयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पारे 18 सगल जूठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पण। नाम तेरा तू ही चबर ठोलारे। 10 8 68 चारे खाणी। एह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुम्हारे। धूप दीप कृत साज आरती। वारने जाओ कमलापते। मंगला हर मंगला नित। मंगल राजा राम राय को। जी मंगला हर मंगला नित। मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाती। तू ही निरंजन कमला पाते। राम भगत रामानंद जान। पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पैतार गोबिंदे। सैन भणे भज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर। अज पत आध समाई। सिद्ध समा अंत नहीं पाया। लाग रहे शरणाए। ले हो आरती हो पुरख निरंजन। सतगुर पूजो भाई। ठांडा ब्रह्म निगम विचार। अलख न लखे जाए। तत तेल नाम किया बाती। दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया। जय भूजन हारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे। संगे सारंग पाने। कबीर दास तेरी आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी। तेरी आरती कीनी तेरी आरती कीनी तेरी। आरती कीनी तेरी आरती कीनी। तेरी आरती कीनी तेरी आरती कीनी। तेरी आरती कीनी तेरी आरती कीनी। कबीर दास तेरी आरती कीनी। निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भक्त करन ते तिनके का सुवारता। लाल सीधा मांगो घियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन नीका अनाज मंगू साथी का। भैंस मंगो लावेरे एकता जिन तुरे चंगेरे। हर की गीहन चंगी जन तन ना लेवै मंगी। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता।
भूखे भगत न कीजै, ये माला अपनी लीजै। हूँ मांगू संतन रेना, मैं नहीं किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप न देओ तले हो मंगे। कोई सिर मांगू चूना, पाओ के हो संग लूना। सिर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जीवाले। खाट मांगो चौपाए, सेराना अवर तलाए। ऊपर को मांगो कींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। मैं नाही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फबो। कहत कबीर मन मान्या तो हर जान्या। माधो कैसी बने तुम संगे संगे, माधो कैसी बने तुम संगे संगे। आप न देओ ता ले हो मंगे मंगे। सोइया याते प्रसन्न पे हैं महामुन, देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक वेद रे भव, तप हर मिल ध्यान लावे। झालर ताल मृदंग उपंग, प्रभाव लिए सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान कर गान, जाछे पच्छर नृत देखावे। संकलन की धुन कंटन की कार, फूलन की बारिका खावे। कोट कर सुर सुंदर, भीख परंदर कबल जावे। दानित दक्षिण देके पर दक्षिण, भाल में कुंकम अक्षत लावे। हल देवपुरी मेल, देवन के कुल मंगल गावे। होत कुलाहल देवपुरी मिल, देवन के कुल मंगल गावे। हे रब हे सस हे करुणानि, मेरी अब विनती सुन लीजै। और न मांगते हो तुम ते कत, चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्र सुवत हिरण पीतर, जूझ मरूं तो साजन बधी जय। संत सहाय सदा जग माय, कृपा कर श्याम के है वर दीजै। संत सहाय सदा जग माय, कृपा कर श्याम है वर दीजै। पाएंगे जब ते तुमरे, ते को अंतरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु, भेद कहे हम एक न जाने। श्री पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखाने। श्री पान कृपा तुमरी कर। मैं न कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। सही गए की लाज अस, गोविंद दास तुहारे। ऐसे चढ़ प्रताप ते, देवन बड़े प्रताप। तीन लोक जय जय करे, ररै नाम सद जाप। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते, स्वयं भव सोभं सर्वदा सर्वजुक्ते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपहंगं विभूते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपहंगं विभूते। डिठे सबे था नहीं तुद जे सबे था नहीं तुद जे। बदो पुरख विदाते ता तू सोया। बदो पुरख विदाते ता तू सोया।
ਹਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਮ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਮ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਮ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਿਆ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਿਆ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਪਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਪਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸੋਈ ਪਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਮ ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਮ ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਭਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਹੈ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਭਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਏ ਕਿਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਕਿਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ
सिमरत दुख जाए। सब पदार्थ सब भला सर्व गुणा जिसमां, क्यों गोबिंद मनो विसारिए। क्यों गोबिंद मनो विसारिए, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस सिमरत दुख जाए, जिस सिमरत दुख जाए। हर राम 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 राम। हर राम 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 राम। हर राम 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 राम। जप पूरन होए काम, जप पूरन होए काम। हर राम 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 राम। जिस लड़ लगे जीविए, पव जल पाइए पार। जिस लड़ लगे जीविए, पव जल पइए पार। जिस लड़ लगे जीविए, पव जल पइए पार। मिल साधु संग उधार होए, मिल साधु संग उधार होए। मिल साधु संग उधार होए, मुख उजल दरबार। मुख उजल दरबार। हर राम 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 राम। हर राम 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 राम। जप पूरन होए कामा। हर राम 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 राम। हर राम 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 राम। जप पूरन होए कामा। हर राम 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 राम। जीवन रूप गोपाल जस,
ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ, ਹਰ ਰਾਮ 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 ਰਾਮਾ। ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆ, ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆ, ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ, ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ। ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਫੁਨ ਬੌੜ ਨਾ ਆਵਣ ਵਾ, ਫੁਨ ਬੌੜ ਨਾ ਆਵਣ ਵਾ, ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हो, तिसके बल जाई। दिष्ट बिकारी बंधन बांधे हो, तिसके बल जाई। पाप पुण्य की सार न जाने, पाप पुण्य की सार न जाने, भूला फिरे जाई। पाप पुण्य की सार न जाने, भूला फिरे जाई। भूला फिरे जाई। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। उन बौड़ न आवण वा, उन बौड़ न आवण वा, बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम
ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਫੁਨ ਨੀਚ ਕਰਤ ਹੈ, नीच करे सुल्तान। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, ऊंचा ते फुन नीच करत है। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। नीचा ऊंच करे, नीचा ऊंच करे। तीरों देख तुम्हारे रंगा, तीरों देख तुम्हारे रंगा। तू ही स्वामी अंतर्जामी, तू ही बसे साध के संगा। तू ही स्वामी अंतर्जामी, तू ही बसै साध के संगा। हाँ नीच कीट ते करें राजंगा, विसर नाही कबहू ही ऐते नानक दास, एही दान मंगा। ऊंचा ते नीच करत है, नीच करे सुल्तान। जिनी जान सुजानिया जग ते पूरे परवान। ऊंचा ते पुन नीच करत है, नीच करे सुल्तान। ऊंचा ते पुन नीच करत है, नीच करे सुल्तान। जिनी जान सुजानिया जग ते पूरे परवान, जग ते पूरे परवान। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। उन बहुर न आवणवा, उन बहुड़ न आवणवा, उन बहुड़ न आवणवा, उन बहुड़ न आवणवा। बोलो सच नाम करता, बोलो सच नाम करता। आको समझावण जाइए जे को भूला होई। ताको समझावण जाइए जे को भूला होई। आपे खेल करे सब करता, आपे खेल करे सब करता। ऐसा बूझे कोई, आपे खेल करे सब करता। ऐसा बूझे कोई, ऐसा बूझे कोई। बोलो सच नाम करता, बोलो सच
ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁੜ ਨ ਆਵਣ ਹੁਣ ਬਹੁੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਪਰਵਾਤੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈਐ ਛੋੜੋ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ਨਾਮ ਪਰਵਾਤੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਈਐ ਛੋੜੋ ਦੁਨੀ ਪਰੀਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ ਤਿਨ ਜੀਤਾ ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁੜ ਨ ਆਵਣ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਬੋਲੋ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ
ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਾਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ ਬਰਨ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਵਰਣੋ ਦਸਵੀਂ ਰਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਹਿ ਹੋਵਹਿ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੋਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੰਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੰਮੀ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਤਾਰਾ ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। 9 ਰਾਸਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ 12 ਰਾਸਾਂ 6 ਰੁੱਤਾਂ 2 ਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 9 ਰਾਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਰਾਸ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਰਣੋ ਦਸਵੀਂ ਰਾਸ ਕੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੀਂ ਰਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਬਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਹੋਵਹਿ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਚੌਪਈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਾਸੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਲਸ ਬਿਲਾਸੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਮਾਤਾ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਨੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਜਾਣੇ ਨਿਜ ਤਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਿਤ ਕੇ ਮధుਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇਤੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਹਤ ਮਿਲਾਵਨ ਕੋ ਸੁਖ ਧਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੰਗ ਬਹੁ ਕਹਿਓ ਮਾਤਾ ਨੇਤੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਦੀ ਰਕਤ ਮਲਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਰਾਤ ਸੋ ਰੱਖ ਹਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਪਿਤਾਮੇਪੁਰ ਕੇ ਗੈਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਨਨੀ ਬਹੁ ਭਾਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਚੱਲਨ ਕੀ ਕਾਂਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਮਿਲਾਪ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇ। ਨਿਜ ਮਸੰਦ ਧੀਰ ਮਲ ਏਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਭੇਜਿਓ ਤਬ ਕਹਿ ਬਾਤ ਅਨੇਕ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਮਸੰਦ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਤੁਮ ਏਕ ਮਾਤ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਪਰ ਸ਼ਰੀਕ ਲੇਤ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਰ ਗੱਦੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਹ ਆਛੀ ਹਮ ਕੋ ਕਿਮ ਸੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਵਹੁ ਪੁਰਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਏਕੋ ਸਦਨ ਭੇਦ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹਨ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਧੀਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਸਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਮਾਤ ਕੀ ਮਾਨ ਗਹੀਰਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਅਰੂਡਨ ਕੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਔਰ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਭ ਮਹਿ ਸੁਧ ਬਿਦ ਤੀ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਕੱਸ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਾਏਗੀ। ਦੁੰਦਬ ਚੋਬਨ ਹਨੇ ਬਜਾਏ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਫਰਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰਨ ਗਈਆਂ। ਤਿਆਰੀ ਸਕਲ ਸੈਨ ਕਰਵਾਏ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰੇ ਤਰੰਗਨ ਪਰ ਬਰ ਜੀਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਭਟ ਧਾਰਨ ਕੀਨ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਚੜੇ ਪਾਲਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਦੀਪਕ ਬਹ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਬੜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਸ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਲੱਗਿਓ ਘੋਰ ਗਨ ਮੋਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਰੀ ਝਾਲਰਾ ਜੋਤ ਉਦੋਤੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਲਕਦੀਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਰਬ ਸਨੂਖਾ ਕੇ ਰਸਮੇਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ, ਡੋਰੇ ਸਿਆੰਦਨ ਮਹਿ ਚੜਨੇਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੱਤੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਗਮਨੀ ਸੰਗ ਹਰਖ ਕਹ ਧਾਰਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨੇਤੀ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤਟ ਥਿਰ ਸਤਦਰਵ ਤੀਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸਤਲੁਜ। ਇੱਥੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਟ ਤਰੀ ਲਿਆਏ ਤਤਕਾਲਾ, ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਰਤਾ ਸਰਬਤ ਰਾਏ ਉਤਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਪਾਲਕੀਆਂ, ਰੱਥ, ਡੋਲੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਬਿਸਾਲੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਪਾਰ ਤਟ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ, ਔਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਪੰਥ ਉਲੰਘਤ ਭਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ ਨਿਰਏ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਧੀਰਮਲ ਆਇਓ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਜ ਸਮਾਜ ਭਿਖਿਓ ਬਿਰਧਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਹਰਖ ਉਪਾਵਤ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਤੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੂਝਤ ਸਗਲੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਵਤ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ
ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਆਨ ਪਰਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਵੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਪਨ ਛਾਇਆ ਪਿਖ ਕਰਤਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਸੂਰਬੀਰ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ, ਛਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰੀ ਚੰਮੂ ਸਥਲ ਅਵਲੋਕਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਖੇ ਹੇਰ ਨਗਰ ਕੇ ਲੋਕਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਮਿਲ ਲੈ ਲੈ ਕਰ ਉਪਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਉਪਹਾਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਨ ਧਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਠੇ ਪਾਸ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਣਕ ਬਣੇ ਬਚਿੱਤਰ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ। ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨੋ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਭਨ ਕੈ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਬੂਜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਸਰਬੰਗ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੋ ਬਾਸ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਬਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ। ਕੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਜਥਾਰਥ ਜੈਸੇ ਉਰ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈਸੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਤਾਮੇ ਨੇ ਰਣਕੀਨ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੁਨ ਚੜ ਗਏ ਨਰਨ ਸੁਖ ਚੀਨ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਪੁਨ ਆਵਹਿ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਂਦੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਿਤ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। 78,000 ਤੁਰਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਬਸਾਇਓ ਨਗਰ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵਨ ਹਿਤ ਧਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਨ ਸਭ ਹੂੰਕਾਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਨ ਕੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੋਵੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਮ ਸੰਕਟ ਤਿਨ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਕਰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਹ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਬਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕਸ਼ਟ ਨਿਰਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਜਬ ਗਨ ਚੜ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ 78,000 80,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਲੜਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਗਰੋ ਨਗਰ ਬਚਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਸਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਨੇ ਰਿਪ ਕੋ ਦਲ ਬਾਹਰ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਵਰਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਗਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨਗਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਲੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਝ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਤ ਰਹੇ ਬਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਤੁਰਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪਰਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ 2-4 ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਥਾੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਘੋੜਾ ਟਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈ ਖੜਗਨ ਸੋ ਕਟਾ ਕਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਗਿਆਂ ਨਾਲ, ਖੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਝਟਕ ਦਿੱਤੇ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਤ ਹੇਲ ਤਤਕਾਲ ਮਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋ ਛੱਡੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਣ ਵਿਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1800 ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 78,000 ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਧਾ ਬਲ ਮਹਿ ਭਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਲੀ ਜਵਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ 7.5 ਮਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਚਕੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ ਛਿੱਥਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਦਬਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਐਡਾ ਬਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਚੀਰ ਕੇ ਥੱਲੇ 'ਤੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਬਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਬਸਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਥ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਬ ਕੋ ਸੰਕਟ ਨੇਰ ਨ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਜਿਸ ਕਿਸ ਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਲੇਤ ਬਚਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰਖਿਅਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਭਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤੇ ਨਰ ਬੁਲਵਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਰਖਾਣ, ਲੋਹਾਰ, ਨਾਈ, ਛੀਂਬੇ, ਘੁਮਿਆਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ,
ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਨਗਰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੁਹਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੁਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤਰਖਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਤਕੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਛੀਂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ, ਜੁਲਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਏ ਸਨ। ਦੇ ਹਿਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਸਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਵਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਤਬ ਕੇ ਬਸਹਿ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50-60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗੁਣ ਗਨ ਗਾਵਹਿ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਬ ਗਾਦੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਪ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਰੋ ਸ਼ਕਤ ਉਥਾਪਨ ਥਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ 'ਚ ਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਥਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇੰਪੁਰ ਜਨ ਕੇ ਬਾਕਨ ਸੁਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਬੜਨ ਜਸ ਗੁਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਨੇ ਚਹਤ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਤਿਨ ਹੋ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਰਣਨ ਕੀਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਜਨ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਦੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸੁਖਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੂਰਬ ਕਿਮ ਆਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ।
ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਾਂ ਬੈਠ ਕਰ ਪਾਵਨ ਥਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕਿਮ ਇਹ ਪੁਰ ਕਰਤਾਰ ਬਸਾਇਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਅਪਰ ਬਾਸ ਹਿਤ ਮਹਿਲ ਚਨਾਇਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਏ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਮਹਿਲ? ਕਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਲੋ ਕਿਉ ਜੈਸੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਿਦੋਂ ਸੁਣਿਓ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੈਸੇ। ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਪੁਰ ਬਸਾਇਬੇ ਕੋ ਬ੍ਰਤਾਂਤ। ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਉਹ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਭੂ ਜੀ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਕੇ ਪੁਰਜਨ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੇਤ ਸਨਾਵਨ ਬਦਨ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਹਾੜ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ।
ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ
ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣ ਆਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਾਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਵ ਖੁਦਾਈ ਊਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਵ ਕਰਤ ਹੋ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ। 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲੈ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਆਪਣੇ ਊਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਆਪਣੇ ਊਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਅਨੰਦ ਕਰੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏ ਕਾਲੇ ਬੁਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪਏ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟੈ ਲਿਖਣ ਨ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੋ ਚਿਤ ਗਣੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕੀਰਤ ਆਖੀਆ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾਸੁ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਭਰ ਪਾਵ ਤੇਲ ਤਿਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ। ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ। ਨਿਤ ਪਵਨ ਸੱਜਣ ਮੁਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਅਵਨ ਰਾਗਾਸਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ। ਤੋਇ ਰਹਾ ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ। ਮਾਹੁ ਹੋਵਾ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ਰਾਖ ਧਨਾਸਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਵ ਚਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬਨੇ। ਤਾਰ ਕਾ ਮੰਗਲ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਿਗਲ ਬਣਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਰ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ। ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚੋਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਉ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਆਨੰਦ ਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਇ ਜਾਤਿ ਸਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ।
ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਾਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਗਦੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰਨੋਤ ਸਾਖਤ ਹਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਨੰਤਰ ਹੋਮ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਚਲਾ ਚੁਬਾ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਤੁਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸੇ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਏ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਆਖ ਰਾਖ ਵੜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ, ਰਹਾਉ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ, ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਦਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੈ।